مجھ کو مبارک کر۔ مسیح میں میرے عزیزوں، آج بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ آج ہم کلیسیائی اور خاندانی طور پر ایک بار پھر شری جنا کالونی میں مقدسہ مریم اسکول میں اکٹھے اور جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم ان دنوں میں نوینہ کی عبادت کو ادا کر سکیں۔ گزرے ہوئے اتوار ہم نے اسی گرجا گھر میں پاکماس کے بعد نوینہ کا مکمل طور پر آغاز کیا۔ پاکماں کلیسیا ہر سال بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ مقدسہ مریم کی سالگرہ کا دن مناتا ہے، اور دنیا بھر کے تمام گرجا گھروں میں، دنیا بھر کے تمام چھوٹی بڑی ریاستوں میں، ملکوں میں، جہاں کہیں بھی پاکماں کیتھولک کلیسیا بستی یا رہتی ہے، بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ ان دنوں میں عبادت ادا کرتی ہے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ماں صرف یسوع مسیح کی ماں نہیں، بلکہ وہ تمام مومنین کی ماں ہے، ہر اس ایماندار کی ماں ہے جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا اور اس کو قبول کرتا ہے۔ وہ نہ صرف آسمان کی ملکہ ہے بلکہ وہ زمین کی بھی ملکہ ہے، اور خدا نے اسے یہ درجہ اور مقام دیا ہے، اور یہ درجہ اور مقام جو ہے دنیا میں کسی اور عورت کو یہ مقام، یہ درجہ نہیں دیا گیا۔ خدا نے خود مقدسہ مریم کا انتخاب کیا، چناؤ کیا اور اس پر اپنا فضل ظاہر کیا۔ خدا نے خود مقدسہ مریم کا چناؤ کیا تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی ماں بنے، خداوند یسوع مسیح کی ماں بن کر وہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھول دے۔ جس طرح آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور مقدسہ مریم کی روحانیت، مقدسہ مریم کی الوہیت، مقدسہ مریم کے مقام اور درجہ پر بھی ہم بیان و بیان کرتے ہیں۔ یقیناً مقدسہ مریم یہ وہ خاتون ہے کہ جسے خداوند نے چنا اور مخصوص کیا۔ آج کی تلاوت میں ہم نے مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں 26ویں آیت سے 37ویں آیت میں فرشتے کے سلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کا فرشتہ خود مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور خدا کا پیغام لے کر آتا ہے اور جھک کر مقدسہ مریم کو سلام کرتا ہے۔ اور کبھی نہیں سنا کہ کسی فرشتے نے جھک کر کسی عورت کو جو ہے یا کسی خاتون کو سلام پیش کیا، لیکن خدا کی طرف سے یہ پیغام تھا جو فرشتے نے مقدسہ مریم تک پہنچایا، اور خدا کا فرشتہ بھی یہ جانتا تھا کہ جب وہ مقدسہ مریم کے پاس اترا ہے تو یہ عام خاتون نہیں ہے، یہ خاتون وہ خاتون ہے جسے خدا نے اپنے بیٹے کے جنم اس کو جنم دینے کے لیے جو ہے انتخاب کیا ہے۔ اور فرشتہ
झुक कर उसे सलाम करता है और उसे वो हाल और अहवाल, उसे वो पैगाम जो खुदा ने उसे दिया उस तक पहुंचाया कि देख तू हामला होगी, तो बेटा जनेगी, हक ताला का वो बेटा कहलाएगा और वो रूहुल कुदस से हामला होगी। और मुकद्दसा मरियम यकीनन जो कि कंवारी है, कंवारपन में है, जो खुदा के बहुत करीब है, जो परहेजगार है, जो दुआ गो है, यकीनन वो इस पैगाम को सुनकर एक औरत होते हुए, एक कंवारपन में होते हुए इस पैगाम को सुनकर कि वो हामला होगी और वो बेटा जमेगी, ज़रूर उसके डर में ये खौफ, ये डर पैदा हुआ, ये सवाल उसके दिल में उभरा कि ये कैसे मुमकिन है, ये किस तरह हो सकता है जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ हूँ। खुदावंद का फरिश्ता उसे फरमाता है कि ना घबरा, ना डर, खौफ ना कर, ये रूहुल कुदस से होगा और हक ताला का साया जो है उस पर होगा। और फिर आगे लिखा है कि वो बादशाही करेगा, वो जो है अपने तख्त पर बैठेगा और उसका जलाल जाहिर होगा। जब मुकद्दसा मरियम इस बात को सुनती है तो ईमान लाती है, उस बात को कबूल करती है, इस बात को जान लेती है कि ये आम मामूली या जो है कोई ऐसा पैगाम नहीं है, बल्कि ये खुदा की तरफ से है। और उसने खुदा की रज़ा, खुदा की मर्जी को जाना और कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक है। और आगे चलकर इसके साथ साथ फरिश्ता जो है वो उसे ये भी बताता है कि तेरी बहन एलिज़ाबेथ जो है वो भी हामला है और वो भी बेटा जन्मने को है। ये सारी बातें जो हैं जब हम कलाम से सुनते हैं तो हमारे ईमान को तक़वियत देते हैं, हमारे ईमान को तक़वियत देते हैं और हमारे ईमान को मजबूत करते हैं कि हम उस मुकद्दसा मरियम के बेटे और बेटियां हैं, हम उस मुकद्दसा मरियम के मानने वाले हैं जिसे खुदा ने चुना, जिसे खुदा ने मुंतखब किया, जिसे खुदा ने अपने बेटे के लिए चुन लिया। मरियाबाद गए मुकद्दसा मरियम की इज़्ज़त और एहतराम में सलाम के लिए, तो मैं भी वहाँ मैंने भी अपना सफ़र शुरू किया और यकीन करें कि तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब होगा पैदल सफ़र किया। तकरीबन 2 दिन, सुबह निकले, शाम को ग्लोरिया कॉलोनी रात ठहरे, फिर सुबह निकल गए। लेकिन मुकद्दसा मरियम के आगे एक ही दुआ रखी, एक ही मिन्नत रखी कि जिस काम का आगाज़ मैंने किया है या जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है या जिसके लिए खुदा तू मुझे चुना है उस मुकाम तक पहुँचाना मुकद्दसा मरियम के वसीले से। और ये मेरी गवाही भी है कि मैं शुक्रगुजार हूँ मुकद्दसा मरियम का कि उसने मेरी इस दरख्वास्त को जो है पूरा किया, मेरी मन्नत को उसने पूरा किया। और मैं मुकद्दसा मरियम को आज भी सलाम करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा। मैं आज भी उसका एहतराम और इज़्ज़त करता हूँ और हमेशा उसने आज तक जब भी कभी कोई परेशानी मेरी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ या बीमारी आई है तो उसने हमेशा मुझे शफा और तंदुरुस्ती बख्शी है और बड़ी बड़ी मुसीबतों को जो है वो टालती रही है और टालती है। यही हमारा ईमान है। इस ईमान के साथ हम मुकद्दसा मरियम के आगे अपने आप को रखते हैं, अपनी दुआएं रखते हैं। मेरी ये दुआ है कि खुदा आप सबको बरकत दे और आपकी मन्नतों अर्ज़ों को भी जो है वो सुने और अपने बच्चा यीशु के आगे रखे ताकि वो उसे कबूल करे और हमें अपनी बरकत से माला माल करे। मसीह खुदा के वसीले से।